वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा सत संगत जी, सतगुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह महाराज की पावन बाणी मुताबक जिथे जाहे बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिक्खी सो थान भालिया लै धूर मुखलावा। ये अर्थ ने जिथे भी सतगुरु पातशाह महाराज के मुबारक चरण पाए वो शोभा दे योग हो गया और गुरु के सिख उस थां दी पाक मिट्टी अपने मत्थे ते ला के ते अपने कर्मां नूं बदल लेंदे हन। याद रखना साडे धर्म ग्रंथां के मुताबक जिहड़ी रब्बी कलाम है ये मिट्टी ते पानी ते अपना असर पाउंदी है। तुसीं वख-वख धर्मां दा मुतालिया करो। इस्लाम दे विच आबे जमजम का जिक्र आउंदा, आबे जमजम का। इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म ते ईसाई धर्म इन्हां दे वडेरे होए ने इब्राहिम पैगंबर और उस इब्राहिम पैगंबर के घर दो बेटियां का जन्म होया, जिन्हां दे विचों एक बेटे का जन्म है इस्माइल। सऊदी अरब के इलाके च पानी नहीं, बच्चे का जन्म होया जिवें मासूम बच्चा छड़ियां मारदा खेडदा है। उन्हां वीरां दे कहण मुताबक, उन्हां दे धर्म ग्रंथां के मुताबक इस्माइल ने जदों छोटी उम्र विच अपने चरण हिलाए और उस धरती दे विचों पानी सिमया, जिन्हों आबे जमजम कहंदे हन। और अज तक साडे मुसलमान भरा उस थां दे पाक जल नूं लिया के छक के ते अपनी आत्म तृप्ति करते हैं। आपां सिख हां, दरिया का पानी, खूह का पानी जदों उहदे ते बाणी पड़ी जाए तो अमृत बन जाता है। तो पानी पानी ना, लेकिन पानी ते बाणी पड़ी क्यों अमृत हो गया। इस प्रकार जिथे मुबारक चरण पैण, जिथे गुरु की बाणी पढ़ी जाए, उस थां दी मिट्टी नूं अपने मत्थे ते लाउण नाल बंदे दे कर्म बदल जाते हैं। इस कारण करके आपां पढ़ते हैं, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। गुर सिक्खी सो थान भालिया लै धूर मुखलावा। गुरमुखो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज का अवतार अपने लागे नगर गोइंदवाल साहब विच मां भानी की पावन कुक तो गुरु रामदास पातशाह के घर होया। याद रखिया जे उम्र करके कोई महान नहीं। एक नुकता मैं तकरीबन हर रोज़ वख-वख थावां ते जाना है, ये साझा करदा है। वो ये है, हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाग दुष्ट हार मारिया प्रहलाद तराया। ये पौड़ी असीं गुरुद्वारे साहिबां दे विच दो टाइम ते पढ़ते हाँ। रह राज साहब का पाठ आपां शाम नूं करदे हां, आसा दी वार दा कीर्तन सवेरे हुंदा है। लेकिन ये पौड़ी दो टाइम ते पढ़ी जाती, दो टाइम ते। कारण की है? इस पौड़ी विच एक परिवार के दो मैंबरां दा जिक्र है। वख-वख खानदान नहीं, वख-वख धर्म नहीं। एक परिवार के दो मैंबर ने ते प्यो नूं दुष्ट आख्या ते पुत नूं भगत आख्या। प्यो नूं दुष्ट ते पुत नूं संत भी कहा गया है, भगत भी कहा गया है। कारण मनुख नूं एक बहुत बड़ा भुलेखा है। असीं गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह की पावन बाणी विच
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 84 ਲੱਖ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਸੈਕਸੀ ਗੰਦਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਬਸ ਕੀਨਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਬਲੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਔਗਣ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਚ ਬੰਦਿਆ ਪੰਜ ਨੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਪਤੰਗ, ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਨਾਸ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਤ ਕਾਸ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਰਸ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਰਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੰਡਾ ਹੇੜਾ। ਇਹ ਕੰਡਾ ਹੇੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੇ, ਨਾਮ ਪੋਥੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੰਡਾ ਹੇੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਨ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਹਿਰਨ ਮਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੂਥੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕੰਨ ਰਸ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਛਲੀ ਜਾਲ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਸਰ ਖਾਰਾ ਅਸਗਾ ਹੋ, ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕੜੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੋ ਵਿਸਾਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪੂੰਗ ਕਿਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੱਛੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਖਿੱਚੀ, ਮੱਛੀ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਔਗਣ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਭ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਭੌਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੌਰਾ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਮੀਚਿਆ ਗਿਆ, ਭੌਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਤੰਗਾ। ਇਹ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਦੇ ਪਤੰਗਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਘਟੀਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੱਲਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖੋਣਾ,
बड़ा औखा बनना गुरमुखा, तेरे कल्ले च 5 ऐब ने, कल्ले च 5 ऐब। मैं पंक्ति रिपीट करा, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर, एक दोख बनास, 5 दोख असाध जामे ताकि केतकास। बाबा रविदास कहते बंदिया, मच्छी च एक औगण, पतंगे च एक औगण, भौरे विच एक औगण, वो मारिया गया, तेरे कल्ले च 5 ने, तू किवें बचेगा। कहण तो भाव मैं बेनती कर लगा सा, उम्र करके कोई वड्डा नहीं। पौड़ी मैं फिर रिपीट करा, हर जुग जुग भगत तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाख दुष्ट हर मारिया पल्ला तराया। ओनू दुष्ट इस करके कहा, ओनू मैं दा रोग साडे अंदर भी है। गुरबाणी विच भी इहदी व्याख्या की है। ध्यान दिया जे, किसी नूं नहीं आखना अपने अंदर झाती मारिया जी भी अपने अंदर ऐब है कि नहीं। वो ये है, हम बड़ कलीन, हम बड़ पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी, सूर हम दाते, ए बद कवे नासी। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने समझाया, तू कहना मैं हंकारी नहीं, मैं तेन दसदा भी आ झाती मार भी तेन किस किस ढंग नाल हंकार ने अपने काबू च किया है। ज्ञानी जी कि साडे पिंड आके पूछा जी, साडे वडेरिया ने नगर वसाया, खानदानी सरदार हाँ। इनू कहते हम बड़ कलीन, हम बड़ पंडित। तुसीं कहंदे बड़े विद्वान ने, लियाओ मेरे नाल पंजे नाल पंजा पौ, वेख्या जे किवें मुँधे करदा है। पंडित पुणे का हंकार, विद्या का पंडित तो भाव हुंदा विद्या, पंडित कोई कौम नहीं। ये वखरी गल है भी आप कब्जा करके बह जाइए। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह ने पंडित की असली व्याख्या की थी, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म सोधे। असली पंडित वो है ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਤਿਉ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੇ। ਆਪਾਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ, ਦੁੱਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖਰਾਸ, ताको बिगड़ ना को लागे, जा की प्रभ आगे अरदास। ये किवें ने? कर्म बड़े चंगे करता है, नहाउंदा धोंदा है, पानी पढ़दा है, लेकिन लोगों नूं कहंदा पे गुरमुखा मैनूं 31 साल हो गए ने अमृत छके नूं, मैं कदे रात नूं नागा नहीं पाया, अमृत वेला खजाया नहीं। बड़ी चंगी गल है, लेकिन 31 सालों का हंकार गुरमुखी बेड़ा गर्क। इनू कहते सतो गुण, काम चंगे करता पर विचों तत नहीं गया हंकार का, इनू सतो गुण कहते हैं। तमो गुण, ज्ञानी जी कथा तो रोज होंगी है, तो इत्थे कम लंगर का ढिला रहा है। मैनू जापदा भी थोड़े जे जलेब ने, पहले लंगर ना छा गईए। जलेब थोड़े जे ने, ते ज्ञानी जी कथा तो रोज ही करते हैं। इनू कहते हैं तमो गुण, खाण का लालच, सौण का लालच। रजोगुण की है? उत्थे कहते चोले सब समागम सी, 50 बंदे बुलाए, मैं पिछे बहन गया सा। पाप अगे नहीं बैठा तो परेशानी, तुसीं थले बैठे को तुहाडा घट गया। लेकिन रजोगुण की भावे भी मेरी फोटो सीधी आवे, मैनू गांह बिठाउण, ये भी करोग जे। और इन्हां दी निवृत्ति करेगा कौन? तीने ताप निवार नारा, दुख हंता सुखरास, ताको बिघन ना को लागे, जा की प्रभ आगे अरदास।
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਗੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਹੈ ਅਸਲਾ। ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ 7 ਕਿੱਲੇ ਪੈੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 32 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹ। 4 ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਸੱਦ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ 32 ਬਣਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬੇਟੀ ਦੇ 32 ਬਣ ਗਏ, ਜੇ 2 ਬੇਟੇ ਕੇ ਫਿਰ 64 ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਿਆ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਹਾ ਔਲਾਦ ਭੁੱਖੀ ਮਰੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਈਆਂ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ, ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਰੋਗ। ਐਲਰਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਲਰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਗੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਵੀ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਜੀਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਗ ਪਏ। ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪੇ ਗੰਢਾ ਕਰਦੇ ਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਰੱਬ, ਉਹਨੇ 2 ਟਿਊਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਟਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ। ਸੰਡਾ ਤੇ ਮਰਕਾ ਨਾਮ ਦੇ 2 ਟਿਊਟਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿ ਦੇ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇ, ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰੋ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁਰ ਧੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਰ ਘੋੜਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਥੋੜਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਸੂੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਥਾਵਾਚ ਕਹਿ ਗਿਆ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਨਕਲੀ ਮੂਰਤ, ਅਸਲੀ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਜੋ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੰਧੂਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਜਾਈਆਂ, ਕੰਧੂਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਕੰਧੂਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ
ਭਲੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸਨ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤੇ ਵੀ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਹਰਨਾਖ ਹਿਦੈਨ ਦੇ ਕਲਰ ਕਵਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਪੜ੍ਹਨ ਪਠਾਇਆ ਪਾਠਸਾਲ ਪਾਂਦੇ ਚੇਤ ਹੋਏ, ਦੇਖ ਹੋਏ ਬਿਸਮਾਦ, ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਰਵਾਇਆ ਦੋਖੀ ਦੈਂਤ ਵਧਾਇਆ ਵਾਦ, ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਝੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 69 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲੇ, ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਸਦ ਭੂਲਤੇ ਤੁਮ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਕੜਕ ਸਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਸੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ। ਪਿਓ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਲੇ ਨਾ ਡੂਬੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਿਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਚਲੇ ਦਾ ਕੋ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਟੁਕਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਡ ਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪੜ ਵੇਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਨਿਕਲ ਜਾਗਾ ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ ਨਕਲੀ ਤੇ ਅਸਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਘੜਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭੂਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਜੇ। ਜੈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਪੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ 1100 ਦੇ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਫਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ 1100 ਦੀ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੀਦੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਨ, 12 ਭਰਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਆਈ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 11 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਭਰਾ ਭਾਈ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਭੂਪਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ 3 ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਬਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ,
ਉਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੀ ਪਈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਜੇ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੋਰ ਭੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਬਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਅੱਜ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਬੌਂਦਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਂ ਭਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜੀ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੱਥ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਭਾਨੀਏ, ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ, ਮਾਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਚੋਂ ਗਿਆ 6 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਨਕਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਨਾਨੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਜਿਨ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਰੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੋਹਤਾ ਦੋਹਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਹਥਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮੰਗ ਈਮੜ ਸਕਾਸ਼ ਦੇ ਛੇੜੋ ਜੀ ਫੂਰ, ਹੋਣ ਹਰ ਬਿਰਵਾ ਕੇ ਚਿਕਨੇ ਚਿਕਨੇ ਪਾਤ, ਅਜੇ ਰਿੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੇਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਆਓ ਥਾਲ ਦਿਆ ਮਾਲਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੰਡੀ ਚੱਲੀ। ਉਸ ਥਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਥਾਲ ਦੇ 'ਚ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਨਾ ਡੀਕੀ ਜਾਇਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਥਾਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸਵਾਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੋ। ਥਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋਆ, ਥਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंचै, तिसका होए उधारो। ये वस्त तजी न जाई, नित नित रख उधारो। ये आप रोज पढ़ते हैं, लेकिन कदे विचारिया नहीं। तो मतलब की है,
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੂਪੀ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਤ, ਸੰਤੋਖ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੇ, ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵਸਤ ਜੀ ਨੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲੂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਵਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬਤਾਊ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਇਹ ਗਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਥਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕ ਲੈ, ਸੱਤ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਫਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟਊਟ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਟਊਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਛੇਤੀ ਸਮਝਦੇ, ਟਊਟ ਆ ਕੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਾਲਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 13ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 13ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 13ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੇ ਚੋਣ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਗਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਿਰਾੜੀ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭੂਰੇ ਕੋਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਾੜੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਆਮ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜੀ ਸਿਰਾੜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜੇ ਭੂਰੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਕਰੀਮਪੁਰਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਭੂਰੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਭੂਰੇ ਆਸਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੇ। ਜੇ ਆਖਣਾ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧਾ ਪੁਰਾਣੇ ਭੂਰੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਹਦਿਆਂ ਸੰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਿਰਾੜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਿਰਾੜੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਭੂਰੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਆਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ DSDC ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਵੰਡੀ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਲੋੜ ਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਲੂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਰੇਵਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਫਰੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਪਗ ਛੜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ? ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਤਾਣਾ, ਮਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਾਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਕੋ ਐਸਾ ਪਗ ਛੜਾਏ। ਸੁਭਾਵਕ ਟੋਰ ਟੁਕਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਟੇਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਗਰ ਆਏ ਤੇ ਜੀ ਭਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਡੇਰੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ।
भाई अदली एक आम सिख नहीं सन, ना बाणी च गुझी पवित्र आत्मा सी। कहन लगे गुरमुखा मेरे गुरु दे बोलने जां को मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साग भी भज खले, सबो भजे आसरा, चूके सब असराओ, चेतावे उस पार ब्रह्म, लगे ना ततीवा। मारा लैला वैगरू वैगरू कही चल, जेड़े वैगरू नूं चेते करेगा तेरी पत रखेगा। बाबे विधि चंद का दिमाग बहुत तीखण सी। मेरी अपने अनुभव के मुताबिक, कई बार अनुभव गलत भी हो सकता है, जो मैं समझिया ना बाबा विधि चंद का मजाकिया सुभाव ते बाबा विधि चंद अत दे दलेर सन। ये दो गुण उन्होंने विशेष मैनूं प्रतीत होंदे ने, एक मजाकिया सुभाव ते एक दलेरी सिखर दी। कहने लगा बाबा तू कहना वैगरू वैगरू कह, ते वैगरू कहण दे नालों 30 बंदे तुरे आउंदे, मैनूं वैगरू बचा लेगा। ये तर्क सी। बाबे विधि चंद नूं बाबा अदली कहण लगा तू 30 की गल करदा है, ये तो हज़ारों तो बचा लेंदा है। कहण लगा बाबा अच्छा हाँ कित्थे बचाया है? ते भाई अदली ने एक पौड़ी पढ़ी, किहड़ी? कहंदा ये द्वापर के जमाने की गल है, शरीक जेड़ी भरजाई नूं मां करके पूजीदा उन्होंने बेपत करने लई तैयार हो गया। विधि चंदा थोड़ा जा ध्यान नाल सुन, तू कहना भी ये 30 बंदे मैनूं मारन देण ते मैं किवें बाजांगा? मैं दसण लगा बचेगा किवें। वो चाचे ताए दे पुत्र सन। शरीका बड़ा चंद्रा हुंदा है। द्रौपदी ने कदे अपने दिओर नूं कोई कबूल बोलिया, कहण लगी ये मैं तकरीबन लफ्ज हर थां ते बोलदा है, इहो जिहा गल ना कहो जिहड़ी बहुत महंगी पै जाए। निक्का जिहा बोल जिहड़ा ना वो बड़ा नुकसान करदा, जिन्होंने अंग्रेजी वाले कहंदे थिंक बिफोर यू स्पीक। जिन्होंने दरबार साहब के मेरी को दोवें ड्यूटियां मिलियां ने, ज्ञानी करतार सिंह कलास वाड़िए ने बड़े ग्रंथ लिखे ने, वो कथा भी मंझी साहब करते सन ते दरबार साहब के ग्रंथी भी सन। उन्होंने एक लफ्ज लिखा, बोली कट गई जिगर करतार सिंघा, तिखियां बोलियां कालजे चीर गईयां। निक्की जी गल जिहड़ी है ना बहुत चुभदी है। हुण मैं संत बाबा करतार सिंह अपने उस्ताद की गल करें तोड़ ली। उन्होंने सानू कधारण पढ़ाई सी कि लकड़हारे ते शेर का बड़ा प्यार पै गया, रोज़ लकड़ा कट्टन जाता है। तो लकड़हारा शेर नूं कहण लगा भी मित्रा मैं तेरे को आना कि मेरे भी गेड़ा मार। ये उन्होंने पोथी च लिखिया संत करतार सिंह होरां ने। वो कहण लगा मैं जानवर तू बंदा, आप मिलते गिलते ठीक। कहने लगा फिर यारी काहदी हुई? कहने लगा आज ही ऐतवार। लोगों ने ऐतवार समझिया भी रब रब वेला है ते बाकी दे दिन रब का दफ्तर बंद होंदा। बहुत ही धर्मां दे भी प्रचार जे आ जिहड़े पैसे वंड के जोड़ते ना अपने नाल, तुहानूं पता है भी मुंडिया की फीस छुट्टी तुहाडी छुट्टी कर देंगे, साढ़े अंदर रल जाओ। वो कहिंदे भी रब उस दिन गेट खोलदा ते बाकी 6 दिन बंद, लेकिन साडा गुरु दरवाजा बंद नहीं जे करता। ये 8 पैर जागदा सतगुर जागता है देओ। वो लकड़हारा गया एतवार दिन मिथ्या सी। घरवाली ने कहण लगा मेरे मित्र ने आना, उन्हें बीबी ने पोचा फेरिया, पंग ते नवी चादर विछाई ते कहण लगा आ गया यार साडा यारां दा यार। कहण लगी तेरी कुत्तियां ते बिल्लियां नाल यारियां रहियां। उन्हें सुन लिया तो जंगल में चला गया, लकड़ा कटन गया। लकड़ा तो कहने लगा मित्रा मेरे कुहाड़े ना वार कर। कहने लगा होश नूं हथ मार, तेरे ते वार करा। कहने लगा भी जे ना किया तो मैं पशुआ तेन ढा लाँगा। उन्हें डरते मारे ने माड़ा जिहा कुहाड़ा मारिया। 5-4 दिन लंघे तो शेर लकड़हारे नूं कहण लगा मित्रा माड़ा जिहा वेख सी जख्म का की बनिया। उन्हें वाल पासे करके कहण लगा जख्म लभदा नहीं। तो शेर ने आख्या इहो गल मैं तेनू कहनी सी,
कुहाड़े का जख्म तो मिट गया, पर जिहड़ा तेरी घर वाली ने मैनूं कुत्ता बिल्ला कहा वो नहीं मुड़िया जे। फिक्का बोल अजे भी चुभदा है। मकान बनया द्रौपदी के घर, क्योंकि इन्हें मकान बनाया तो अपने पत्योरे के पुत्तां नूं बुलाया। दुर्योधन का पैर तिलक गया तो कहन लगी अन्ने का अन्ना ही रहा ना। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ आवाज़ पई, कहन लगा भाभी हाँ तो अन्ने का ना किते मौका मिलिया सजाका बन के दसांगा। मौका मिलिया तो जुआ खेडे, पंजे दे पंजे एक औरत नूं चीज समझ के हर गए। औरत नूं चीज समझ के ये गुरु नानक है जिन्हें आख्या सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे रजान। उन्होंने औरत नूं चीज समझ के दाह ते ला दिता। शरीक नूं वो गल चेते आई, अपने छोटे भरा दुशासन नूं कहन लगा भी द्रौपदी नूं वालां तो धो के लिया। इत्थे भाई गुरदास लिखते ने वारां विच, अंदर सभा दुशासन मत्थे वाल द्रौपदी आंदी, दूतां नूं फरमाया नंगी करो पंचाली बांदी, पंजे पांडो झूर दे। ये भाई अदली बाबा विधि चंद नूं साखी सुना रहा जी मैं तुहानूं सुना रहा। पंजे पांडो झूर दे औखद रुद्धि नार जिन्हां दी। ते फिर की होया, हाथ मरोड़न सिर धुन पछोतान करन बाहर जांदी, अखां मीड़ ध्यान धर हाहा कृष्ण करे बिलांदी। कपड़ कोट असारन थके दूत ना पार वसांदी, नाथ अनाथा बाण धुरां दी। इहदा मतलब अखां मीड़ करके द्रौपदी ने केवल ते केवल भगवान का ध्यान किया। कपड़े लाउण वाले थक गए पर कपड़े देण वाला ना थकिया। विधि चंदा वैगरू नूं चेते करांगा तेरी पत रखेगा। ये मैं जी कथा तुहानूं सुना रहा ना, ये ननकाणा साहब के ज्ञानी रणजीत सिंह पारस कोलों जिहड़े शाहबाद रहिंदे सन, मैं उन्होंने को 1972 के पढ़ी जे। 50 साल हो गए ने एक कथा पढ़ी नूं ज्ञानी रणजीत सिंह पारस को, जो प्रसंग सुना रहा तुहानूं। फिर की होया, जदों वो चले बंदे आए तो कहन लगे बाबा मैं तो सुनिया सी भी तू बड़ा गुरमुख है, तो तू ये भी काम कर लगे भी चोर पाड़ी जाना, उन्होंने तू पत्ती लेना। जिवें अजकल पत्ती का काम है ना भी खिचड़ तुसीं करो तो हिस्सा मैनू, पत्ती बड़ी चलती अजकल। बाबा विधि बाबा अदली नूं कहन लगे भी काम करदा, कहन लगे भले हो पुरुषो क्यों काले पैंदे हो, कम सो कम डंगर तां पछाणो भी तुहाडे हैन करामात। कहन जदों आण के वेख्या जिहड़ियां बूरियां सन ढेड़ियां ढेड़ियां बूरियां, कोई काली कोई लंडी। ते जे किते अजकल का जमाना हुंदा ना उन्हें कहना सी बाबा जी सॉरी, उदों अंग्रेजी नहीं सी हुंदी। वो कहते बाबा जी भुल गए, भुलेखा पै गया, माफ़ी दिया जे। जदों चले गए ना तो बाबा विधि चंद कहन लगा बाबा सौदा ना मार लीए। कहंदा काहदा? कहन लगा तेरी माला च बड़ी करामात है, किन्ने दी देनी हूँ? कहन लगा करामात माला विच नहीं, जिहदा माला फेरदा ना लेना सा करामात उहदे च ही। विधि चंदा गल्लां फेर करांगे, पहले डंगर मोड़िया। कहन लगा बाबा क्यों भोलियां गल्लां करदा, डंगर तो उन्होंने है नहीं, तेनों कह गए ने भी डंगर है नहीं, तो फिर अपने बन गए ना, रख लीए। बाबा अदली कहन लगा अपने गुरु की आग्या हक पराया नानका, वो सुर उस गाए गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार न खाए। सिख वास्ते पराया हक खाना मुर्दा खाण दे तुल, मुसलमान वास्ते पराया हक खाना सूर खाण दे तुल, ते हिंदू वास्ते पराया हक खाना गऊ खाण दे तुल। आपां ये नहीं कम करना। बाबा विधि चंद उन्हां दी जिहड़ी जूह सी उत्थे डंगर छड्ड आए, ते बाबे विधि चंद ने आख्या तू मैनू गुरु बना ला, सदके जावां सिख दे। कहन लगा मैं तो आप नहीं बने, मैं तेनों किवें बना ला?
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਸਮ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਨਿਸਬਾਸਰ ਔਰ ਕੋ ਭੂਲ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾ ਲੀਜੇ। ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲਾਂ? ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਰ ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਪਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ 13ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਦੂ ਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ 5 ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, 5। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਚੋਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚੋਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚੋਰ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ 3 ਵੇਰਾਂ ਗੇੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੌਥੀ ਵੇਰ ਦਾ ਗੇੜੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ 3 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੱਚੀਆਂ ਤਰੇੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਬੜਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇਡੀ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੰਭਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਜੋ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਤ ਮਾਤਾ, ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ, तेरे सेवक को भौ किस नाही, जमनी आरे आवे नेरे, नाम धैन सुख फल पैन, 8 पैर आराधे, तेरी संगत तेरे प्रवासे, 5 दुष्ट लै साधे, ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुरु नानक जिन कर रखी मेरी। जदों सतगुरु पातशाह महाराज ने रहमतां कीतियां ना ते अपने अपने हुंदे ने। इतिहास के पन्नियां के मुताबिक बाबा बिधी चंद ने बेनती की, पातशाह
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਣ ਟੋੜਕਾ ਨਹੀਂ ਗੰਢਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਛਾਬੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਹਿੰਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਝੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਛੱਪਰ 'ਚ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਨ ਛਾਬੜੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਣ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਸਵਾ ਲਾਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਪੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਛੱਪਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਸਰਾਏ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਤੌਲ ਹਰ ਜਿਤ ਹਰ ਬਸਰਾਏ। ਇਹ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਸਤਾ ਟੂਟੀ ਝੁੰਪੜੀ ਚੀਰ ਸਭ ਛੁੰਨਾ, ਜਾਤ ਨਾ ਪਤ ਨਾ ਆਦਰੂ ਉਦਿਆਨ ਪਰ ਮਹੀਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸਿਟਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਣ ਦੀ ਇੱਟ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਠਰਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਕਰਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਰਡ ਢਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਓ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾਗੇ ਖੇਮਕਰਨ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਰਗਪਤ ਰਾਏ ਨਿੱਜਰ ਗੋਤ ਕਮੋਦ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਰਹੇ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਖੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਈ ਰਗਪਤ ਰਾਏ ਨਿੱਜਰ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਮ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਰੋਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੱਠੇ ਖੂਜ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਸਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ, ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਿਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤੁਰਸਾਂ ਲੌਂਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੌਂਡੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਉਠਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਗਰਮ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਾਦਰਾ ਉੜ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ।
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਬੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਵੇਂ? ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਇਹ ਮਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੋਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ 100 ਸੋਏ ਜਿਨ ਗੋਏ ਅਠਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡਗੇ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੀ ਹਾਲੀ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਸੁੱਖਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭਾਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਚੂਰੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਮੀ ਨਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਖਾਣਾ ਚੂਰੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਚੂਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣੀ ਸੀ, ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭੈਣੀ ਨਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੂਰੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਬੇ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖਾ ਲਈਏ ਜਾਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਰ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤਾਖਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਧੇ ਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਬੇਰ ਖਾਧੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੂਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟੀ ਤੂੰ ਚਸਕੋਲੋ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਵਾਦੂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਿਆਂ ਦਾ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਰਵ ਪਾਂਡਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੱਤਿਆਂ ਉਂਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਜੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵਟ ਲਿਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁਲਾਵੇ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਂ ਨੇ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਦਨ ਨਿਰਦਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲਿਆ ਬਿਠਾਏ। ਜੇ ਤਗੜਾ ਮਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਧੰਨ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਕੇ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀੜ ਫਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਰਦਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਕਮੇਟੀ ਜਾਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਦਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਦਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਛਿੱਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਤੇ ਬਿਦਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਰੀਏ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਮਖੌਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ ਚੜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੱਤੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਗ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਸਾਗ ਖਵਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਲ ਖਵਾਓ। ਸਾਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਗ ਨਾ ਖਵਾਓ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਗ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ,
लाया बेचारा किते दी थरों दी पत्ते तोड़ के साग तैयार होया। अगे एक साडे समाज में बड़ा चंगा रिवाज सी, अज वो नहीं रहा। जो लंगर प्रशाद करीदा सी पहलां दूजिआं नूं छका के ते बाद विच आप छकीदा सी। हुण दूजिआं दीआं गल्लां गईआं, कहंदा मैनूं माड़ा जिहा कौली च पा के दे ते मैं टेस्ट ना वेख ਲਾਂ भी लूण पूरा है। अजे दूजिआं नूं नहीं खुआई, पहलां मैं टेस्ट वेख ਲਾਂ। हुण टेस्ट चंबड़ गया सानूं, उदों टेस्ट नहीं सी हुंदा। कहण लगे उन्हें साग बना लिया, भगवान कृष्ण ने खाधा तो चाय ना चढ़िया भी बीबी लूण पाउणा भुल गई। भगवान कृष्ण ने खा लिया, मुड़ के दो पति ते पत्नी ने खाधा, बड़ा मयूस होए भी भगवान ने कहना पहला छिलना तो हुण बिना लूण तो साग। जिहड़ा गरीब बंदा ना इहदी आपां मिट्टी बड़ी पुट्टदे हैं। मैं तुहानूं निमरता सहित बाकी दियां सारे भुल जाओ, पर मैं हाथ जोड़ के गुरु का सिख होण के बेनती करांगा तुहानूं, ये गल मेरी पल्ले बनिया जे किसी दे पर्दा पाओगे रब साडे ते पर्दा पाएगा। किसी दे उगण वेखण जिन्हों आपां कहना जे जिन्हां वेख के निठ कीता तिन्हां प्यारिਆਂ सचियारिਆਂ ਦੀ कमाई ਦਾ ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरू। ये साडा धर्म कहंदा जे। भगवान कृष्ण ने लूणा साग खाधा, गल नहीं कीती, शरीकां नूं मौका मिलिया, कहण लगे खा लियां पूड़ियां, खीर खा के आया। उत्थे जो भगवान ने जवाब दिता ना, किसी कवि ने नहीं, मेरे गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं चंगा लगा तो उन्हें बाणी भी दर्ज किया जे। वो शब्द केड़ा है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाओ बिदर को देखो ओ गुरु मोह भावे, हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया। कहन लगा फिर बूरी का दुध पी के आया। कहन लगा सुन ला, तुमरो दूध दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। तू तो दुध की गल करदा ना, जेड़ा बिदर दे घरों पानी पीता जे मैनू पुछ के वेखे तो अमृत सी। जे मैनू पुछदा ना दुध की गल ना कर, मैनू अमृत जापदा। तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया। फिर कहने लगा खीर खवाई सी, मैं सुनिया नेरा साग ही। कहने लगा खीर समान साग मैं पाया। मूर्खा, कदे खीर किसे लूण पाया, कदे खीर लूण पाया? इसे करके लूण नहीं पाया क्योंकि मैं साग नूं खीर करके जानना सी। खीर समान साग मैं पाया ते मच्छर लड़ाउंदा रहा उत्थे। नींद आई खुल के, ना कोई उत्थे बैड ना कोई बिस्तरा। कहने लगा नहीं नहीं मैं सौण लई नहीं आया, साडे गुरु ने सानू आख्या सिखा चलांगे उठ नाम जाप, निस बासर आराध, कारा तुझे ना व्यापी, नानक मिटे अपाद। किते अमृत वेले जाग, तेन दुख रहेगा कोई नहीं। मेरे पातशाह कहते तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रहन बिहानी, कबीर को ठाकर आनंद विनोदी, जात न कहूँ की जानी। जो ये शब्द बीबे ने गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने सुनाया तो धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने आख्या बीबी मैं चोला करके खादा ही, जिदे तमाम स्वाद ने 36 प्रकार के पदार्थ ने। ये सतगुरु पातशाह महाराज ने इस थां ते नवाजिया और इस भैणी का नगर का नाम बदल करके गुरु पंचम पातशाह ने चोला साहब रखा। ये अज के दिन की घटना है और इस कारण करके असीं ये दिन मनाउने आ। सतगुरु पातशाह साडे ते भी कृपा करन, सन वो चोला देन, क्योंकि जिहड़ी ये चोरी है ना ਉਹਦੇ 'ਚ खंड ਹੁੰਦਾ, आटा ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੇਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਚੋਲਾ ਖਾਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੋਲ ਨਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ कि 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।